for the Telugu preaching today. Then today's program starts with the Margasir month glorification. Masana Margasir Aham. So Krishna says very clearly, this is the month I am in. So naturally, Andal Nachiyar is also glorifying the month with conducting the Tirupavi in the Brahma Muhurta time. Then moving on to Andal Nachiyar's story. Andal Nachiyar appeared in the 7th century, and she is incarnation of Bhumi Devi, and she is the daughter of Periyalvar, and she appeared in the Divya Desham called as Srivilliputtur. She was completely in deep love with Lord Ranganatha of Srirangam, and at the age of 5, she composed this 30 pasurams of Tirupavai. It is completely the essence of the Srimad Bhagavatam as we are observing it. And she used to wear the flower garland which her father Vishnuchita used to make for the local temple Vatapatrashai. One day, father noticed it and he took another flower garland, but the Lord did not accept, and he said, I want the one which was worn by Andal Nachiyar. So this way, Andal Nachiyar is confirmed the incarnation of Bhumi Devi and the consort of Lord Vishnu. And as she grew, she started spreading the message of Krishna, inviting each and everyone in the morning Brahma Muhurta of the Margashirsha month, joining together as a Goshti, do the Nagara Sankirtan, go to the river, take a wonderful bath, and go to the Lord's temple and worship the Lord. And this 30 days, they observed a Vrata called as Pavai Nonbu, similar to that of Katyayani Vrat in the Vrindavan Dham, where the gopis conducted it. And the Andal Nachiyar, how she conducted herself is some similarity or not some similarity. In toto, she is in similar to the Vrindavan mood, and she was encouraging everyone to get Krishna as their husbands. That's the reason the Vrata was maintained. So at the age of 6, her marriage was due, and in those days, imagine that in the 7th century, Lord Ranganatha appeared in the dream of Vishnuchita and told, bring your daughter to the Vatapatrashai temple, I will marry her. So this way, Andal Nachiyar was taken to the Vatapatrashai temple on such and date, and the marriage was conducted, and Lord Ranganatha came from Srirangam, and here he is named as Sri Rangamanar in the Srivilliputtur, and Andal Nachiyar entered the sanctum sanctorum. This way, the glorification of Andal Nachiyar is so much, and she is one among the 12 Alvars, as well as her father is also one among the 12 Alvars. So let's move on to the glorification of Andal Nachiyar by Parasara Bhattar in Sanskrit and by Nadamuni in Tamil. So start with, today we have the small wonderful devotee Chaitanya Prabhu, son of Haricharan Prabhu, and I forgot his wife. Okay, that boy will be chanting it. Hare Krishna, start. हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण सब वैष्णव को कृष्ण चैतन्य का दंड प्रणाम हरे कृष्ण आंडाल दिवगलगल शरणम नीरा तुंगस्तनगरी तटि सुप्त मुद्बोध्य कृष्णम पाराच्यम संस्कृति शतशिरसिद्धमध्यभयन्ति सोजिष्ठायां सजनगलितं यावलाकृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவை ஆண்ட அடங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிஷியால் பாடிக் கொடுத்தாள் நப்பா மாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாரை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சூடிக் கொடுவே திருப்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி விங்கடவர்க்குன்னே விதியன்ற விம்மாட்டம் நாங்களவா
Thank you, Chaitanya. Thank you so much. Very wonderful. Thank you. This boy has been attending the Tirupavai Mangalarti for the last 4 years. Last year also he chanted so well. This devotee's mother tongue is Telugu, but he has really caught up this wonderful pasanam so well. And we can understand how much Andal nature is showering on all without any difference, right? From all type of devotees, whether the mother tongue is Sindhi or Telugu or anything for that matter. This is what the distribution of Krishna Bhakti. Okay, let's move on to the today's pasaram that will be done by Deepthi Hari and Sri Charan Nambi, the Sri Vaishnava Sampradaya children. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. சிற்றன் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்ற மறையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பொற்ற மறையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம்மை துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது இச்சை பறை கொள்வான் அன்று காண்போவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேர் பிறவிக்கும் ஒந்தன்னோருற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாற் செய்வோம் உந்தன்னோடு உற்றோமே யாவோம் மற்றையம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய் சிற்றன் சிறுகாலே வந்தொன்னை சேவித்து உன் பொற்றா மறையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றமே தொண்டும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றவலங்களை கொள்ளாமல் போகாத இற்றை வரை கொள்வான் அன்று காண்போவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழே பிறவிக்கும் உந்தன்னோர் உற்றோமே யாவும் உனக்கே நாமாற் செய்வோம் மற்றம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much, Deepthi and Sri Charan Nambi. Thank you, Hare Krishna. We'll go to the translation of this pasaram, then we'll have to go back to our individual rooms. Hare Krishna. Translation. Listen to the purpose behind our coming to you early before dawn and our serving you and singing benediction to your memorable feet, which are beautiful as golden lotus flowers. Having been born in the community of Gopalas, who first graze their cattle and then only take their food, you should not reject the personal services we render with all our hearts. We have not come merely to serve, receive the parai from you and then depart. We should become united with you by inseparable kinship for all time and through successive births, and be rendering consecrated service to you alone forever. We pray that you will forbid any other desires crossing our minds. Hare Krishna. Thank you so much. Vasant Prabhu. ఎందుకంటే చాలా రోజులు అయింది మాతాజీ మనందరినీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళి. మాతాజీ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు. జయపతాక స్వామి శిష్యురాలు హేమాంగి విశాఖ మాతాజీ తనకి ఇచ్చిన ఇనిషియేషన్ నేమ్ దీక్ష అని పేరు. మాతాజీ వచ్చేసి అక్కడ అంటే మనం అందరం అనుకుంటాం ఇండియా వెళ్ళిపోతే మనకి ఆధ్యాత్మికంగా తగ్గిపోతాము ఉంటాము, కానీ అలా కాదు అనేసి మాతాజీ మనందరికి ప్రూవ్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మాతాజీ టెంపుల్ యొక్క సేవ చేస్తూ ఉన్నారు, డైటీస్ వర్షిప్ అక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళీ వచ్చేసి లేడీస్ క్లాస్ తీసుకుంటారు, పిల్లల క్లాస్ తీసుకుంటారు, చాలా అన్నమాట. సో మనందరికీ రోల్ మోడల్ కింద కూడా మనం తీసుకోవచ్చు మాతాజీని. సో మాతాజీ మనల్ని అందరిని పెట్టి 5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, బట్ కానీ ఇంకా మన మధ్య ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఎప్పుడు గార్డెన్లో ఉండేవారు ఇంతకుముందు. సో ఇప్పుడు మాతాజీ తెలుగు క్లాస్ తీసుకోబోతున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
ఓవర్ టు యు. Mataji will do the pasuram. Yeah. Hare Krishna. சிற்றும் சிறகாலே வந்துன்னைச்சே விட்டு உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றமை துண்ணும் குலத்தில் விரந்து நீ குற்றேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது இற்றுப்பறை கொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா எற்றைக்கு வேறேறு பிறவிக்கும் உந்தன்னோடுற்றோவே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆட்சேவோம் மற்றனை காமங்கள் మాట్రేలోరెంబావాయ్ తెలతెలవారక మున్నే వచ్చి నిన్ను సేవించి నీ సుందర పాదార విందముల ప్రస్తుతి చేయుటకు ప్రయోజనము వినుము ఇదే వినుము మా గోకులమున అవతరించి మన్నల నందిన నీవు మేము చే కంకర్యము వలదనుట తగదు నీవిచ్చే పరవాద్యం మాకెందుకు గోవిందా ఏడేడు జన్మలకు ఎప్పటికీ నీతోనే వీడని బంధము కావలే నీ సేవల ధరింపవలే చిల్లర కోరికలకెల్ల చెల్లు చీటీ వ్రాయించుము జగతికే మంగళము కూర్చు మన శ్రీవ్రతము. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. వెల్కమ్ హేమ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Dandavat pranam Mataji. హరే కృష్ణ. Pranam to all the Vaishnavas. Andar Vaishnavalki pranamalu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ఈ రోజు 29వ రోజు ఈ మార్గళి మాసానికి. ఈ 29వ పాసురం చాలా ముఖ్యమైన పాసురం. దీంట్లో ఆండాల్ తాయారు అంటే గోదాదేవి, భూదేవి ఈ నెలంతా ఈ మార్గళి నోము, ఈ పావై నోముని పాటించారు వాళ్ళ స్నేహితులతో పాటి. అండ్ తను గోవిందుడిని అప్పుడు అడుగుతారన్నమాట, మేవెందుకు నిన్ను పూజించాము, ఎందుకు ఈ నోము చేశాము తెలుసా? పొద్దున్నే చీకట్లో ఆ చలిలో ఆ గోవిందుని పాదాలు బంగారు పాదములు, ఆయన పాదములు బంగారు పద్మముల్లాగా ఉంటాయన్నమాట. దాన్ని ఎందుకు పూజించాము అని అడుగుతారు. దానికి ఆవిడ చెప్తారు, మేము ఎప్పుడు కూడా నీ సహచారంలోనే ఉంటూ ఎప్పుడు కూడా నీకు వ్యక్తిగతంగా సేవలు అందించాలి అనేదే మా కోరిక అని చెప్తారు. అప్పుడు ఇంకా కారణాలు చెప్తారన్నమాట, ఎందుకు నీకే అనేసి. కృష్ణుడు గోవిందుడు తన గోపాలకుల కులంలో అంటే ఆ అమ్మాయిల వంశంలోనే ఆయన అవతరించారు. ఆ వంశం గోపాలకులు ఎలా అంటే ఆవుల్ని మేపించినాకనే వాళ్ళు భోంచేస్తారు. అట్లాంటి కులంలో ఆయన అవతరించారు. అండ్ ఈ అమ్మాయిలు కూడా ఆ కులం వాళ్ళే, ఆ గోకులం వాళ్ళే. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ సేవల్నే అందుకోవాలి, వాళ్ళని తిరస్కరించకూడదు. దాంట్లో పరమేశ్వర ప్రభు చెప్పారు ఒక మాట ఏమిటంటే, మా కులంలో అవతరించావు కాబట్టి నీకు మాకు ఆజ్ఞిచ్చి మాతో ఏ సేవ కావాలనో చేయించుకునే అధికారం ఉంది. ఏ చిన్న సేవ అయినా కూడా మేము నీకు చేస్తాం. దానికి శ్రీలా ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తారు, టెంపుల్ కి గుడికి వెళ్తే ఏ చిన్న సేవ అయినా మనం చెయ్యాలి. సేవ పెద్దదా చిన్నదా, మనం డైరెక్ట్ గా దేవుడి దగ్గర చేస్తున్నామా ఇంకేదన్నా చేస్తున్నామా అనేది కాదు. ఏ సేవైనా దేవుడికి మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే ఆయన అందుకుంటారన్నమాట. దీంట్లో అప్పుడు గోవిందుడు అడుగుతాడు, ఈ ఒక్క రోజుకనే మీకు నా సేవ కావాలనా అని అడుగుతారు. అప్పుడు గోదాదేవి ఆండాల్ తయారు చెప్తారన్నమాట, ఈ నోము, ఈ పరై నోము, ఈ తిరుపావై నోము, ఈ మార్గళి మాసమైన నోము మేము ఎందుకు చేసామంటే, ఈ పరై అంటే వాయిద్యం ఒకటి, అది తీసుకొని వెళ్ళడానికో, పరై అంటే ఇంకొక అర్థం ఏమిటంటే ఏ కానుకల కోసమో ఏ వరాల కోసమో, పరై అంటే ఈవెన్ మోక్షాన్ని కూడా అంటారు, దానికోసమో మేము ఇవన్నీ చేయలేదు. నీ దగ్గరకు వచ్చింది దానికోసం కాదు. నిన్ను ఎందుకు పూజించాము అంటే, పరమేశ్వర ప్రభు ఇప్పుడు ఈ పాశ్రంలో ఉన్న ముఖ్య పదాలు అన్ని చెప్పారు మనకి. దాంట్లో ఫస్ట్ కారణం ఆండాల్ నాచారు చెప్తారు ఏంటంటే, మాకు 7 ఏళ్ళు పిరవిక్కుం అంటే
7 జన్మలు ఇంటూ 7 జన్మలు అంటే 49 జన్మలు. అంటే ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా, ఇప్పుడు భగవంతుడు ఎన్నో అవతారాల్లో అవతరిస్తారు, ఆయన వస్తారు. అన్ని జన్మల్లో మాకు నీ సేవ కావాలి, వ్యక్తిగతంగా నీతోనే మేము ఉండి నీకు సేవలు అర్పించుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎట్రైకుం అనే పదము చాలా ముఖ్యము. అంటే ఎప్పుడు నిత్యంగా నీ సేవలో ఉండాలి. ఈ రోజు ఒక్కరోజే కాదు, అండ్ శాశ్వతంగా గోవింద సేవలోనే ఉండాలి అని ఆవిడ అంటారు. అండ్ ఇంకొక వర్డ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పదము ఉందన్నోడు, నీతోనే, నీతోనే ఉట్రోమే యావో, ఎప్పుడు మాకు విడిపోని సంబంధం ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ పదం ఏమిటంటే ఉన్నకే, నీకొక్కోడికే, ఇంకెవ్వరు వద్దు మాకు, నీకొక్కోడికే మేము నాన్ చేయవోం, నీకు సేవలు చేస్తాము. ఈ ఈ పాసురంలో ఆండాళ్ నాచ్యార్ కోరేది, ఈ మొత్తం నోము చేసింది శాశ్వతంగా నీ సేవలో ఉండి, నీ సహచారమే మాకు ఉండి, నీతోని విడిపోని సంబంధం మాకు ఉండాలి అని. అండ్ ఇంతేనా మీకు కావాల్సింది అని గోవిందుడు అడిగితే ఇంకొక ప్రార్థన చేస్తారు ఆవిడ, మట్రే నాన్ కామంగల్ మాట్రేలో. అంటే జీవాత్మలందరికీ కూడా కోరికలు ఉంటాయి, అది ప్రతి జీవాత్మకున్న స్వాభావిక భావం, అది కోరికలు అనేది ఉంటాయి. తను ఏమంటారు, ఇంకే భౌతిక కోరికలు మాకు ఉండకూడదు, మట్రేరో నాన్ కామంగల్, ఏ కోరికలు మాకు ఇంక ఉండకూడదు. అండ్ మాట్రేలో ఉన్నా కూడా నువ్వు మార్చేయి, అది నీకంటే మా ఆకర్షణ ఉండాలి, ఎప్పుడు నీ సేవలోనే మేము ఎప్పుడు ఉండాలి, నువ్వే మాకు కావాలి అనేసి ఈ పాసురంలో చెప్తారు. ఈ పాసురము మన భాగవతంలో ఉన్న సారాంశం కూడా ఇదే అన్నమాట. అండ్ దీంట్లో ఏమంటారంటే చైతన్య మహాప్రభు వారు కూడా గౌట్య వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఇదే మాట అంటారన్నమాట. గోపీ భావంకిను ఆండాల్ తయారున్న భావానికి, ఎవరైతే కృష్ణుణ్ణే కావాలనుకుంటారో, కృష్ణుణ్ణే పూజిస్తారో, కృష్ణుడే వాళ్ళకి అన్ని అనుకుంటారో, గోపికలు కూడా అదే అనుకుంటారు. మాధుర్య రసం అంటారు దాన్ని. ఆ మాధుర్య రసం అందరికన్నా శ్రేష్టమైన రసం. చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈ రసాన్ని గురించి ఇది అందరికన్నా శ్రేష్టమైన రసం అని చెప్తారన్నమాట. ఇంకొక మాట చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు, జీవేర స్వరూప హోయ్ కృష్ణేర నిత్యదాస్. అంటే జీవాత్ముల అసలైన స్వరూపము, వాళ్ళ ధర్మము ఏమిటి అంటే కృష్ణుడికి నిత్యం సేవలు అందించటం, కృష్ణుడికి దాసులవ్వడం. ఈ మాట మనకి ఆండాళ్ నాచ్యార్ కూడా ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. నీకు నిత్యంగా కైంకర్యం, నీకు సర్వేటర్స్ లాగా, నీకు మేము సేవకుల్లాగానే ఉండాలా అనేసి. మన జీవాత్మలు ఆత్మకి పరమాత్మతో ఒక శాశ్వతమైన బంధం ఉంది. అది ఆయన మీద అందరూ ఆధారపడి ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఆండాళ్ నాచ్యార్ కూడా అంటారు, నువ్వు మా కులంలో అవతరించావు కాబట్టి మమ్మల్ని నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు రక్షిస్తారు, నువ్వే మమ్మల్ని రక్షించాలి, నువ్వే మమ్మల్ని చూసుకోవాలి. అట్టనే ప్రతి జీవాత్మలకు కూడాను ఎప్పుడూ అండగా ఉండేది, శాశ్వతంగా మనతో కాపాడేది, మనని చూసుకునేది, మనని పోషించేది ఆ గోవిందుడు ఒక్కోళ్ళే. దానికి మన చుట్టూరు ఎన్ని మంది ఉన్నా, మన బంధువులు, మన కుటుంబము, మన స్నేహితులు ఎవ్వరున్నా మనకి అవి తాత్కాలికంగా ఉన్న సంబంధాలే. అవి ఈ జన్మతోనే వదిలిపోతాయి, వెళ్ళిపోతాయి, అవన్నీ ఉండవు. కానీ శాశ్వతంగా సంబంధం ఉండేది ఆ పరమాత్ముడు శ్రీకృష్ణుడితోనే ఉంటది. అండ్ దీంట్లో పరమేశ్వర ప్రభు ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు గజేంద్రుడి గురించి. గజేంద్రుడు ఆపదల్లో ఉన్నప్పుడు ఏమీ చేయలేక వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు గాని, వాళ్ళ బంధువులు గాని, వాళ్ళ మిత్రులు కానీ అందరూ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. లాస్ట్ కి ఆదుకోవడానికి వచ్చింది శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక్కడే. అందుకనే మన జీవాత్మలు అందరూ కూడాను ఆ కృష్ణుడి మీద ఆధారపడి ఆయనకు సేవ చేయడమే మన ధర్మము. ఈ పాసురంకి సంబంధించిన శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ పాసురంలో ఫస్ట్ శ్లోకం ఏదైతే చెప్తానో, ఆండాళ్ తాయార్ అంటారు, పొద్దున్నే లెగిసి వాళ్ళ స్నేహితులను అందరినీ పిలిచి తీసుకొని నది తీరాన వెళ్ళి స్నానం చేసి వాళ్ళు కృష్ణ కీర్తులు పాడుకుంటూ వాళ్ళు ఆ నోము చేస్తారనమాట. సేమ్ ఇట్టనే శ్రీమద్ భాగవతంలో గోపికలు కూడా పొద్దున్నే లెగిసి స్నానానికి వెళ్ళి
కృష్ణ కీర్తనలు పాడతారు, కీర్తులు పాడతారు. ఆ శ్లోక ఏమిటంటే 10వ స్కందం 22వ అధ్యాయంలో 6వ శ్లోక, ఊషస్యుత్థాయ గోత్రైస్వైర్ అన్యోన్యాబద్ధ బాహవః కృష్ణం ఉచ్ఛైర్జగుర్యాంత్య కాళింద్యాం స్నాతుమన్వహం. దీని తాత్పర్యం ఏమిటంటే ప్రతిరోజు ప్రొద్దున్నే లేచి ఒకళ్ళనొకళ్ళని పేరు పెట్టి పిలుచుకుంటూ చేతులు పట్టుకొని కృష్ణ కీర్తులు పాడుకుంటూ యమునాకి స్నానానికి వెళ్లేవాళ్ళంట గోపికలు. ఇక్కడ ఆండాల్ నాచ్యార్ పావై నోము, మార్గళి నెల నోము చేస్తున్నారు. మంచి భర్త, కృష్ణుణ్ణే ఆయన భర్తలాగా రావాలనేసి. అట్టనే గోపికలు కూడా కాత్యాయని వ్రతం అని చేసేవాళ్ళు కృష్ణుణ్ణి పొందడానికి. ఇంకొకటి భాగవతంలో శ్లోక ఆండాల్ నాచ్యార్ చెప్పినట్టు, మాలో ఉన్న ప్రార్థిస్తారు ఆవిడ ఆఖరికి, మాలో ఉన్న ఏ కోరికలు కామాలన్నీ తొలగిపోయి ఓన్లీ నీ పతే మా ఆకర్షణ ఉండాలి, నీ కోరికనే ఉండాలి, నీకు సేవ చెయ్యాలనే మా ఆశ్రయం ఉండాలి అనేదానికి భాగవతంలో కూడా ఒక శ్లోక ఉంది. గోపికా గీతంలో రజనీ మాతాజీ ప్రీవియస్ శ్లోక పెట్టండి, ఇది ముకుందమాలకు వచ్చేసారు. అది 10వ స్కందంలో 31వ అధ్యాయం 7వ శ్లోక. అది ప్రణత దేహినాం పాపకర్షణం త్రిణచరానుగం శ్రీనికేతనం పణిపణార్పితం తే పదాంబుజం కృణుకుచేషున క్రింది హృచ్చయా. ఇది గోపికా గీతం. గోపికలు పాడి అంటారు కృష్ణుడితోని, మీ పాద కమలములు ఎవరైతే శరణం తీసుకుంటారో వారికి పాప విమోచనం అవుతుంది. ఈ పాదాలు ఆవుల వెనక వెళ్ళేవి, ఈ పాదాల దగ్గర లక్ష్మీదేవి నివాసిస్తారు. అండ్ ఒకసారి ఈ పాదాలని మీ కాళియా అనే సర్పం మీద కూడా పెట్టారు మీరు. అదే పాదాలని వాళ్ళు కోరుతున్నారు గోపికలు, మా వక్షస్థలం మీద పెట్టి మా కామాలన్నిటినీ పోగొట్టి తొలగించి నీ ప్రతే మా ఆకర్షణ ఉండాలా అని కోరుతారు ఆయన కృష్ణుడితో. సేమ్ మన ఆండాల్ నాచ్యార్ లాగానే గోపికలు కూడా కోరుకుంటున్నారు. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఆండాల అంటారు, నీ కైంకర్యంలో నీ సేవలోనే నీకు దాసీల్లాగానే మేము ఉండాలి అనేది కూడా ఇంకొక ఆలవారు, కులశేఖర్ ఆలవారు అనేసి. కులశేఖర్ ఆలవారు పెద్ద రాజు, చేర్య డైనస్టీకి. ఆయన గొప్ప భక్తుడు. ఆయన నారాయణులో వేసుకునే కౌస్తుభ మణి, ఆ కౌస్తుభ జ్వెల్ నెక్లెస్ ఏదైతే వేసుకుంటారో ఆ కౌస్తుభం అనే జ్వెల్లే ఆ కులశేఖర్ ఆల్వార్ లాగా అవతరిస్తారన్నమాట. ఆయన ముకుందమాల స్తోత్రంలో ఆయన కృష్ణుడి గురించి, కృష్ణ భక్తి గురించి ఎంతో రాశారు, అందంగా రాశారు. ఆయన కృష్ణ భక్తి ఎప్పుడు ప్రచారం చేసేవాళ్ళు. ఆయన చాలా పెద్ద భక్తుడు. ఆయన 25వ శ్లోకంలో ముకుందమాల స్తోత్రంలో చెప్తారు, మజ్జన్మన ఫలమిదం మధుకైట భారే మత్ ప్రార్థనీయ మదనుగ్రహ ఏష ఏవ త్వద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మర లోకనాథ. దీని అర్థం ఏమిటంటే, మధు కైటబకి శత్రువు అయిన ఈ లోకానికి పరిపాలకులైన కృష్ణుడికి ఆయన అంటారు, మేము ప్రార్థనిస్తున్నాము, మాకు అనుగ్రహించి మా మీద కరుణ చూపించి నీ దాసులకి 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 అంటే 7 సార్లు చెప్తారన్నమాట. అంటే రాధారానికి బలరామికి దాసులు, వాళ్ళ దాసునికి వాళ్ళ దాసునికి మేము దాసులం అవ్వాలి. 7వ లెవెల్ 8వ లెవెల్లోనే మేము మీకు దాసులయ్యి నీకు సేవలు అందించాలి. అంటే శాశ్వతంగా ఏమిటంటే నీ సేవలో ఉండి నీకే మేము దాసులు అవ్వాలని. అదే భావం ఆండాల్ నాచ్యార్ కూడా చెప్తున్నారు పాసురంలో, ఇదే కులశేఖర్ ఆల్వార్ కూడా చెప్తున్నారు అన్నమాట. జీవాత్మలు నిత్యంగా కృష్ణుడి సేవలోనే ఉండాలి, అదే ధర్మం. ఇప్పుడు మానవ జన్మ ఎత్తినప్పుడు మన జీవాత్మల లక్ష్యము ఏమిటంటే కృష్ణ భగవంతుని పాదాలలో కమలంలో ఆశ్రయము తీసుకొని ఆయనకి సేవలు అందించుకొని ఆయనకి దాసులాగా ఉండడం. అండ్ దీంతో ఇలా చేస్తే పరిపూర్ణత పొంది మనము ఆయన దగ్గరికి చేరొచ్చు. ఆండాల్ నాచ్యారు తన పాసురంలో చెప్పేది, ఆవిడ ఏం కోరుతారు, మనకి విడిపోని సంబంధం ఉండి ఎప్పుడు నీ దాసుల్లాగానే ఉండాలి, నీకు సేవ చేయాలి అంటారు.
మళ్ళీ కులశేఖరాల వారు కూడా అదే మాట అంటారు. అండ్ అదే మాట మన చైతన్య మహాప్రభు కూడా జీవేర స్వరూప హోయ్ కృష్ణేర నిత్యేర దాస్. మనము కృష్ణాను దాసులమయ్యి ఆయన శరణంలోనే ఉండి ఆయనకి సేవలు అందించుకోవడమే మన పరోధర్మము. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ధర్మరాజ్ ప్రభు ఇంకా డీటెయిల్ గా ఈ పాసురం గురించి చెప్తారు. అది చాలా బాగా చెప్పారు మాతేజీ. నువ్వు అంతా చక్కగా తెలుగు మాట్లాడుతుంటే మేమే ఇక్కడ ఎంత ఇంగ్లీష్ కూర్చు. చాలా చక్కగా చెప్పారు. చాలా సంక్షిప్తంగా క్లుప్తంగా ఓవరాల్ అన్ని పాయింట్లు కవర్ చేశారు. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట. నిన్నటి పాసురం యొక్క విశేషత ఏంటంటే, నిన్నటి పాసురం వచ్చి శరణాగత తత్వాన్ని అమ్మవారు ఆవిష్కరించారు. ఇవాల్టి పాసురంలో అమ్మవారు మొత్తం ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి ఈ యొక్క నోము, పావై నోము అనేది ఏదైతే ఉందో, తిరుప్పావై నోము యొక్క సమ్మరీ అనమాట, రీక్యాప్ చేశారు మొత్తం. సిత్తం సిరుకాల దగ్గర నుంచి మట్రైన కామంగల్ మాట్రైలో రెంబావా అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి మొత్తం రీక్యాప్ చేశారు అనమాట. చేసుకుంటూ వచ్చి అలాగే జాగ్రత్తగా కనుక ఈ పాసురాన్ని పరిశీలిస్తే, మన గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయ రీతిలో కనుక పరిశీలిస్తే, అమ్మవారు ఇక్కడ భక్తి అందరి 3 దశల్ని చాలా అంతర్లీనంగా చెప్పడం జరిగిందనమాట. మొట్టమొదటిది సాధనా భక్తి, తర్వాతది రాగానుగ భక్తి, మూడవది ప్రేమ భక్తి. ఈ 3 భక్తి అందరి దశల్ని అమ్మవారు చాలా చక్కగా ఆవిష్కరించారు. సాధనా భక్తి, అమ్మ சித்தம் சுருக்காலே సాధనా భక్తి, పెట్రమ్మేత్తనల్ కులత్తిల్ పిరందు నీ కుట్రేవళంగలే కొల్లామల్ పోగాలంటూ రాగానుగ భక్తిని, ఎత్తేక్కం 7 పిరవిక్కం ముందన్నోడు తోమయావం అంటూ ప్రేమ భక్తిని చక్కగా అమ్మవారు ఆవిష్కరించారనమాట. భగవత్ప్రాప్తిని పొందగోరే వారందరూ ఆచరించిన ఈ ధనుర్మాస వ్రతంలో గోపికలు భక్తి ప్రపత్తులే ముఖ్యమని నిరూపించారు. అజ్ఞానమైన నిశ్చల భక్తి ప్రపత్తులతో భగవంతుని చేరవచ్చు అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు. ఇప్పుడు ఈ పాసురంలో అనేకమైన స్తోత్రాలకు ఉన్నట్టే ఫలశ్రుతి లాగా చెప్పుకుంటూ మాట. ఇప్పుడు అసలు వ్రత ఫలాన్ని చెప్తున్నారు. వ్రతాన్ని ఒక నిమిత్తంగా చేసుకుని మేము పరానే వాద్యం కోసం వచ్చాం, కానీ వాస్తవానికి మాకు కావాల్సింది నువ్వేనయ్యా, నీ నిరంతర సాయుధ్యమే మాకు కావాలనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. ఇందాక మాతా చెప్పినట్టు సిత్తం సిరుకాలే వందనే చెబుతూ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉషస్య ఉత్థాయ గోత్రేశ్వర్ అనేటువంటి శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటారు. ఇదే శ్లోకానికి పోతన గారు తెలుగులో చాలా అద్భుతమైనటువంటి పద్యాన్ని అందించారన్నమాట. రమణుల్ ప్రొద్దుల మేలు కాంచి సకులున్ రండంచు ఆత్మీయ నా మములంజీరి కుచద్వయీ భరములన్ మధ్యంబులల్లాడగా భ్రమదోద్ధామ గజేంద్రయానలగుచుం పద్మాక్షినిం పాడుచున్ యమునా తీరమున్ చేరపోయేరి గృహీతాన్యోన్య హస్తాబ్జలై. గోపికలు తెల్లవారగట్ల మేల్కొన్నారు. రండి రండి అనే తమ స్నేహితురాలను పేరు పేరున పిలుచుకుంటూ చనువుగా వారు అక్కడ ఒకరి చేయిలో ఒకరు పట్టుకొని కమలాక్షి మీద పాటలు పాడుతూ సమద గజేంద్ర గమనులే, అంటే ఏనుగు ఎలా అయితే నడుస్తుందో ఆ విధంగా నడుచుకుంటూ చాలా ప్రశాంతంగా యమునా తీరానికి చేరుకున్నారన్నమాట. ఎందుకంటే ఎందుకు వాళ్ళు అలా చెప్తున్నారు స్వామివారి కంటే, మేము మరలా నువ్వు లేచి వెళ్ళిపోతాను ముందుగానే వచ్చాం. తెల్లవారటం అంటే అంత్యకాలం అనమాట. తెల్లవారకు ముందే మనం ఏ జీవాత్మ అయినా కూడా మేల్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఎప్పుడో నేను ఏమంటే భగవద్గీత చదువుతున్నారంటే, ఇందాక కృష్ణ చైతన్య చాలా చక్కగా అమ్మవారిని ఆండాళ్ళు తనియమ్స్ పాడారనమాట. తనియాలు పాడినప్పుడు ఎవరైనా బయట ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాల పరిస్థితి ఉన్నది, ఎవరైనా చూస్తే ఇంత చిన్నపిల్లవాడికి ఎందుకు మీరు అవన్నీ నేర్పిస్తున్నారు అనేటువంటి భావం కూడా కలుగుతుంది. భగవద్గీత చదువుతున్నా అంటే ఇప్పుడు భగవద్గీత చదవటం అదేందో చివరిలో రిటైర్ అయిన తర్వాత చూసుకోవచ్చు కదా, లేదు వేద పురాణాలు చదువుతున్నా అంటే రిటైర్ అయిన తర్వాత చూసుకోవచ్చు కానీ ఆలోచన చాలా విస్తృతంగా ఉన్నది ఇప్పుడు సమాజంలో. కానీ యాక్చువల్గా ఎప్పుడో తెల్లవారిపోయిన తర్వాత కాదయ్యా, అంటే అంత్యకాలమే కాదు, ఇప్పుడే మేము ముందుగానే వచ్చాము, ముందుగా మేము మేల్కొన్నాం, అది నీ కృప వల్ల. ఎందుకంటే ఎలాగైనా సరే నిన్ను పొందాలనేటువంటి విషయం అనమాట. ఎందుకంటే జీవితం మలి దశలోగా తొలి దశలోనే మనం మేల్కోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇదే విషయాన్ని మనకి ఇందాక ముకుంద మాధవ్ మెన్షన్ చేశాను అనమాట. కృష్ణత్వ అందులో కూడా చెప్తారు ఒక పద్యం, ఒక శ్లోకంలో కులశేఖర ఆళ్వార్లు కృష్ణత్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అజ్జేయ మే విసతు మానస రాజహంస
ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్తై కంఠావరోధన విధో స్మరణం కృష్ణ స్వామి. ఎప్పుడో నాకు చివరి కాలంలో నేను అసలు నీ నామం కూడా పలకలేని స్థితిలో ఉండవచ్చు. కానీ ఇప్పటి నుంచే మొదలుపెట్టంటే మనం తెల్లవారక ముందే మనం నిద్ర లేవాలి. తెల్లవారక ముందే నిద్ర లేవడం వల్ల జరిగేటువంటి విషయం అన్నమాట అది. అలాగే ఉన్ పత్తామరేడే పొట్rum పొరులకేలా, ఈ పాద పద్మాలని ప్రస్తుతి చేయడానికి ప్రయోజనాన్ని చెప్తున్నామయ్యా అంటానమాట. ఇందా మాట చెప్పారు గోపికా గీతంలో ప్రణతదేహినం అనే శ్లోకాన్ని చెప్పారు. దానికి మన పోతన భాగవతంలో ఎలా అందించారో పోతన గారిని చూద్దాం. అన్నమాట. గోవుల వెంట ద్రిమ్మరుచు గోల్చిన వార్ల పాప సంఘములు ద్రోవగజాలి శ్రీధనిది దుష్ట భుజంగ ఫణాలతాగ్రసం సంభావితమైన నీ చరణ పద్మము చందుల మీద మోపితే తద్భావజ పుష్ప వల్లవ భవబాధ హరింపు భరింపు మాధవ. ఓ లక్ష్మీపతి, ఆవుల వెంట సంచరించినది, సేవించు వారి పాపాలను సమస్తం పోగొట్టగలిగినది, సిరితో ఒప్పుకున్నది, క్రూరుడైన కాడీని పడగలపై నటించేదైన నీ పాద పద్మాన్ని మా కుచాల మీద మోపి మాకు మన్మధుని బాణాల వల్ల ప్రాప్తించిన బాధ పరిహరించు, మమ్మల్ని స్వీకరించినాడు. అంటే నీ పాదం తొక్కితే మా యొక్క పాపాలన్నీ తొలుగుతాయా, నీ పాదస్పర్శని మాకు కలిగించి మమ్మల్ని విముక్తులు చెయ్యి, భవబంధాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తులు చెయ్యి అని అమ్మవారు కోరుకుంటున్నారు అన్నమాట. పెట్రమ్మైత్తుని కులత్తెలు పిరంది స్వామి, మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికే కదా ఈ గోకులంలో జన్మించావు. ఎందుకంటే మా జీవము జీవితము, ఎందుకంటే మాలో ఉన్నటువంటి జీవము నీవే, మాతో ఉన్నటువంటి జీవితము నీవే. ఇవి రెండూ కూడా మాకు నువ్వే స్వామి. వేరే మార్గమే లేదు, తెలియదు మాకు, వేరే గమ్యమే లేదు మాకు. అదంతా కూడా ప్రతిదీ కూడా నీతోటే పెనవేసుకుపోయింది మాకు. నీ కుట్రేవళంగిలై కొల్లామలు పోగాదు. నీకు మేము కైంకర్యం వద్దనదు స్వామి. ఎందుకంటే మేము వచ్చాను నీకోసమే. ఎందుకంటే నీ అంతరంగ కైంకర్యాలను చేయటమే వచ్చాను అన్నమాట. ఎందుకంటే షోడశోపచారాలకి స్వామివారి యొక్క షోడశోపచారాలలో ప్రతి విషయంలో కూడా పాల్గొనేటువంటి విషయాన్ని అంతర్లీనంగా అమ్మవారు ఇక్కడ ఆవిష్కరించారు. ఇత్తే పొరే కొల్వాన్ ఇంద్రకాన్ గోవింద, నీవిచ్చే పరవాద్యం మాకు ఎందుకు స్వామి? ఏదో ఊరివారి కోసం పరవాద్యం కానీ కావాలని అడిగాం కానీ నీకోసం యాక్చువల్గా మేము వచ్చింది నీకోసమే. మాకు నువ్వు కావాలి కానీ వాద్యాలు, ఎటువంటి వాద్యాలు కానీ సాధనా భక్తికి అనేక పరికరాలు కావాలి. ఇప్పటిదాకా జరిగిన పాత్రల్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక. సాధనా భక్తి, రాగానుగా భక్తి, ప్రేమ భక్తి. అది ఎలా అంటే సాధనా భక్తి చిత్తం సిరుకాలి అంటే పొద్దునే లేవటం, స్నానం చేయటం, ఉపవాసం చేయటం, అంటే పాలున్నాం నెయ్యున్నాం అని చెప్పుకుంటూ వచ్చింది కదా అమ్మవారు. మేము పాలు తీసుకోము, నెయ్యి తీసుకోమని చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. అలాగే కాటకు దిద్దుకోము, పూలు పెట్టుకోము. సాధనా భక్తికి ఇవన్నీ అవసరం అన్నమాట. అంటే నెమ్మదిగా భగవంతుని యందు భక్తిని పెంపొందించుకోవడంలో ఈ సాధనా భక్తి విషయం చెప్తున్నాం. అలాగే రాగానుగ భక్తిలో భగవంతుని లీలల్ని స్మరించుకోవటం. అనేకమైనటువంటి లీలను అమ్మవారు దాదాపు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రతి లీలని కూడా అండాళ్ళ అమ్మవారు గత పాత్రలో తలుచుకుంటూ వచ్చారు. ఆ విధంగా తర్వాతి అంకమైనటువంటి రాగాన భక్తికి ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పుడు చివరికి వచ్చేసరికి నీ సేవలో తరించటం, ప్రతి చిన్న విషయం నీకు ఏదైతే అవసరమైతే ఉన్నదో, ఏదైనా కావచ్చు, అది ఎంత చిన్నదైనా కావచ్చు, దానిలో తరించాలనేటువంటి ప్రేమ భక్తిని ఇక్కడ ఆవిష్కరించారు. అట్లా భక్తి అందరి 3 దశల్ని కూడా అమ్మవారు చాలా అద్భుతంగా అంతర్లీనంగా 30 పాసాలను, ఇప్పటివరకు జరిగిన పాసాలన్నింటినీ రికాప్ చేస్తూ అదే విధంగా భక్తి అందరి 3 దశల్ని కూడా ఇందులో చెప్పుకుంటూ వచ్చారన్నమాట. ఎట్రెక్కు మేళేలు పిరబుక్కుం, 7 జన్మలకి ఎప్పటికీ నువ్వే మాకు స్వామిగా ఉండాలయ్యా. ఉందన్నోడు ఉత్తమయావం ఉనక్కైన మాల్ చేయబోయ్, నీతోని వీడని బంధం కావాలి మాకు, ఎప్పుడు కూడా నీతోనే ఉండగలగాలి, మేము నీ సేవలో తరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని అమ్మవారు చెప్పారన్నమాట. ఇదే పరమేశ్వర గౌర ప్రభు దీనికి ముకుందమాల స్తోత్రంలో ఇంకొక శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మజ్జన్మన ఫలమిదం మధుకైట భార్య మత్ప్రార్థనీయ మదనుగ్రహ ఏషయేవ తద్భృత్య భృత్య పరిచారిక భృత్య భృత్య భృత్యశ్చ భృత్య ఇది మాం స్మరలోకనాథ. ఏ మధుకైట మర్దన, నేను ఎలాంటి యోగ్యత లేనివాడిని కాబట్టి నీ పాద సేవ చేయటానికి నీ అనర్హుడనయ్యాను. కానీ నీ సేవక మార్గంలో నన్ను కడపటి వాణిగైనా నన్ను, అంటే దాసునిగా నియమించి ఈ మాత్రం దయ చూపించు. ఈ జన్మ ఎత్తినందుకు ఇదే సాఫల్యం అని కులశేఖర ఆళ్వార్లు మన ముకుందమాల స్తోత్రంలో చాలా అద్భుతంగా చెప్పుకుంటూ అన్నమాట. మట్రైన కామంగల్
మట్టరేలో అంటే మిగిలిన కోరికలు మాకు ఒకటే కోరిక, అదేంటంటే నీ సేవ, ఇంకా అంతకు మించి మాకు ఏ సేవ కోరిక. మట్రం అంటే ఇతరమైనటువంటి ఏ కోరికలైనా సరే, మాట్రియలు అవన్నీ కూడా వాటి అన్నిటి కూడా తొలగించవయ్యా స్వామి అని వేడుకుంటాం కూడా. మిగిలిన కోరికలన్నీ తీసే స్వామి అంటున్నాం. అంటే నీవే నీ కొరకే మా కైంకర్యం చేయించుకొని స్వీకరించి, అంటే మాలోని బంధాలన్నింటినీ తొలగించు, మాలోని కోరికలన్నింటినీ తొలగించు, వీటినన్నింటినీ తొలగించి మాకు ఉండవలసిన ఏకైక లక్ష్యం ఏంటంటే, ఏకైక గమ్యం ఏంటంటే నీ సేవ మాత్రమే, ఇది మాకు ప్రసాదించు అనేటువంటి విషయాన్ని అమ్మవారు అద్భుతంగా ఈ యొక్క పాత్రలో చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఆ విధంగా భక్తి అందరి 3 దశల్ని కూడా అమ్మవారు సాధనా భక్తిని, రాగానుగ భక్తిని, ప్రేమ భక్తిని ఈ యొక్క పాత్రలో అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. నిన్న శరణాగతి గురించి తెలుసుకున్నాం, ఇవాళ భక్తి గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈ రెండు కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి భక్తి మార్గంలో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి 2 ప్రముఖమైన విషయాలని నిన్న ఇవాళ పాఠశాలలో అమ్మవారు మన ముందు ఉంచారు. అండాళ్ తిరువడిగలే శరణం. హరికృష్ణ ప్రభు. హేమమాతాజీ, మిమ్మల్ని నిజంగా కూడా మేము ఎంత పొగిడినా కూడా తక్కువ. ఎందుకంటే మేము రసరాణి మాతాజీ అన్నట్టు తెలుగు భాష కోసం తడుముకుంటున్నాం, కానీ మీరు చక్కగా మాట్లాడేసింది. ఎంత అంటే వినసొంపుగా ఉంది, మీరు చెప్పినవి అంతకంటే గొప్పగా ఉన్నాయి. చాలా హరే చాలా కృష్ణ ధన్యవాదాలు. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ వాడి యా, ఈ రోజు ముఖ్యంగా మనం మళ్ళా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకసారి అన్నిట్లో ఉత్తమమైన భగవద్ అనుభూతి దొరికినాక మిగతా వాటి కోసం మనం పాకులాడిన అవసరం లేదు. మనకు ముఖ్యంగా మనకు ఉండాల్సిన ఆశయం కూడా ఆ భగవత్ ప్రాప్తి అని, అది అన్నిట్లో ఉత్తమమైందని ఆండాళ్ తల్లి మనకు ఈ శ్లోకం ద్వారా, ఈ భాషం ద్వారా చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి నాకు 2-3 శ్లోకాలు వీళ్ళు చదువుతుంటే మైండ్లో వచ్చిందనమాట. ఒకటి ఫస్ట్ ఏమో ధ్రువమహారాజు ఉన్నత స్థానం కావాలని ఆయన అంత తపస్సు చేసి ఎప్పుడైతే స్వామి ప్రత్యక్షం అవుతాడో వెంటనే అతనిలో ఉన్న ఆలోచన ధోరణి మారిపోయి తనకు తను, అరే నేను ఇట్లా రాళ్ల వెంబడి పడ్డానే, ఇంత గొప్ప రత్నం నాకు లభించిందని చాలా సంతోషపడతాడు. అది స్థానాభిలాషి తపసి స్థితోహం త్వాం ప్రాప్తవాన్ దేవ మునీంద్ర గుహ్యం కాచం విచిన్వన్ అపి దివ్య రత్నం స్వామిన్ కృతార్థోస్మి వరం నయాచే. ఇంత గొప్ప భగవంతుడి సాంగత్యం దొరికినాక ఇంకా నాకు వేరే వరాలు అడగాల్సిన అవసరమే లేదంటాడు. అంటే అంత చిన్న వయసులో ఉన్న ధ్రువ మహారాజు ఎప్పుడైతే భగవత్ ప్రాప్తి దొరుకుతుందో అతనిలో ఆలోచన ధోరణి పూర్తిగా మారిపోయింది. అదే రకంగా ఈవెన్ ప్రహ్లాదుడు, నరసింహస్వామి, నాయన నువ్వు వరం కోరుకో, నేను వరం ఇస్తా అంటే కూడా నాకు వద్దు అంటాడు. అయినా ఈ వరదుడికి మహా అభిమానం వచ్చేసింది ప్రహ్లాదుడి మీద. నువ్వు తప్పకుండా వరం కోరుకోవాల్సిందంటే అతను అడుగుతాడు అనమాట. అప్పుడు అది 7th canto 10th chapter 7th శ్లోకాలు. యది దాస్యసి మే కామాన్ వరాంస్తం వరదర్షభ కామానా హృద్య సంరోహం భవతస్తు వృణే వరం. నాకు ఏమి కోరికలొద్దు నాయన ఓ వరద. ఆ వరదాల్లో కూడా వరాలిచ్చే వాళ్ళలో ఆ దాతల్లో కూడా నువ్వు శ్రేష్ఠుడివి. నీకు నిజంగా నాకు వరం ఇయ్యాలంటే నా హృదయంలో వేరే ఏమి కోరికలు లేకుండా కేవలం నిన్నే నా మనసులో నిలుపుకునేటట్టు నాకు వరాన్ని తండ్రి అని అక్కడ ప్రహ్లాదుడు ప్రార్థించాడట. అదే రకంగా చూస్తే చైతన్య మహాప్రభు ఆయన శిక్షాష్టకంలో ఆయన ఏం చెప్పారంటే, మమ జన్మని ఈశ్వరే భవతా భక్తి రహితుకైపోయి, నాకు ఇంక ఏమి వద్దు, నా ధనం నా జనం నా సుందరం అని చెప్పుకుంటూ నీ భక్తి మాత్రమే కావాలి, అది కూడా ఇప్పుడే కాదు జన్మాంతరాలు కూడా నాకు నీ భక్తి కావాలని ఆయన్ని ప్రార్థించారు. అంటే ఇవన్నీ మనం ఎందుకు గుర్తు చేసుకుంటున్నాం అంటే, మామూలుగా మన ఈ సామాన్య జీవితాల్లో మనకు భగవంతుడు అనగానే ఫస్ట్ మనకు ఆయన ఆర్డర్ సప్లైర్, మనం కోరుకుంటాం, ఆయన తీర్చాలనుకుంటాం. కాబట్టి ఆండాళ్ళ తల్లిని, ఈ మహానుభావులందరినీ తలుచుకొని వాళ్ళని వింటే కనీసం కొంత కాకపోతే కొంతైనా ఆచరించాలన్న మనసు మనకు కలగొచ్చేమో అని ఆశ. అందుకే మనం ఇన్నిసార్లు ఇంతమంది గురించి వినాలి. ఆఖరికి ఏంటంటే మన విష్ణు సహస్రనామం చెప్తాం కదా, కాయేన వాచ మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనవ ప్రత్యయ స్వభావా కరోము ఇత సకలం పరస్మై నారాయణ ఇది సమర్ప్యం. అంటే మన వాక్కును, మన దేహాన్ని, మన మనస్సును, మన కర్మలను అన్నిటిని కూడా భగవంతుని కోసం వినియోగిస్తూ ఆ భగవత్ ప్రాప్తి అనే సుఖానుభూతి కలగాలని, అది కూడా ఏ రకంగా అంటే ఈ సత్సంగం ద్వారా అందరితో కలిసి ఆండాళమ్మ ఏ రకంగా అందరి గోపికలతో కలిసి ఆనందాన్ని పంచుకుందో ఆ రకంగా ఈ సత్సంగం ద్వారా మనం ఈ ఆనందాన్ని పంచుకొని భగవత్ ప్రాప్తిని
పొందుదామని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశానికి థ్యాంక్స్. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామ్ మాతాజీ. అలా హేమ మాతాజీని రసరాణి మాతాజీ పరిచయం చేస్తూ కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. నేను ఒక్కటి మీకు ఇంకొకటి చెప్పాలి, చాలా ముఖ్యం. ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా మన డిస్కవరీ గార్డెన్స్ కి ఎవరైనా కొత్త భక్తులు వచ్చినా అక్కడ ఉండే కార్యక్రమాల గురించి తలుచుకున్నప్పుడు, అయ్యో ఇక్కడ ఇన్ని కార్యక్రమాలు అవుతున్నాయి, ఇంతమంది భక్తులు ఉన్నారు, ఎంత చక్కగా చేసుకుంటున్నారు, ఎన్ని భక్తి వృక్ష క్లాసెస్ అవుతున్నాయని చెప్పుకుంటారు కదా. ఆ డిస్కవరీ గార్డెన్స్ లోను ఇస్కాన్ యొక్క భక్తి వృక్ష ప్రోగ్రాంలకి నాంది పలికి శ్రీకారం చుట్టిన వ్యక్తుల్లో హేమా మాతాజీ ఒకళ్ళు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హేమా మాతాజీ, విశాఖ మాతాజీ వీళ్ళిద్దరూ చాలా కష్టపడి ఆ రోజుల్లో ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించేవాళ్ళు. వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి రాధాపద పంకజు వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్స్ చేసేవాళ్ళు. సురేశ్వర్ గోవింద్ ప్రభు, రాధాపద పంకజ్ ప్రభు వీళ్ళంతా కలిసి అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ని మొదలు పెట్టడం బట్టే వాళ్ళ ఇచ్చిన ఈ కరుణా కటాక్షంతోనే మనం ఈ రోజుల్లో ఇక్కడ డిస్కవరీ గార్డెన్స్ లో ప్రోగ్రామ్స్ జరిపి ఆహా ఓహో అనుకుంటున్నాము. కానీ దాని వెనకాల వీళ్ళ శ్రమ ఉందని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభు. సారీ ప్రభు, మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చారు, మీకు ఈరోజు మీ అవకాశమే లేదు. రేపు తప్పకుండా మీరు మాతో పాటు కలిసి ఆండాళ్ళది తిరుప్పావ ఆఖరి రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. టైం అయిపోయింది. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రభు. నేను వినడానికి వచ్చానండి, చెప్పడానికి రాలేదు. ఏదైనా సరే రేపు కూడా మాకు మీరు మాతో పాటు కలిసి తిరుపతి చేస్తున్నారు. టైం ప్రభు. హరే కృష్ణ. చైతన్య వెరీ చాలా బాగా చేసావు చైతన్య. ఇప్పుడు తెలుగు మాట్లాడాలి. హరే కృష్ణ. ఓకే, మనం వెళ్ళిపోదామా? చూపిస్తున్న టైం అప్పుని. హరే కృష్ణ. కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ భక్త వృందకి జై. జై.